पर सानू नाले पता लगा भी ऑर्गेनिक खेती दे लई घट्टो घट्ट 3 साल जमीन दे विच कुछ नहीं पाउणा पैंदा, फिर जाके ऑर्गेनिक खेती हुंदी है। जिस तरह बंदे नूं नशा लग जांदा ना, अच्छा, साडी जमीन नूं नशा लग्या होया। ऑर्गेनिक खेती तो तां भजदे आ क्योंकि साडा एरिया ऑर्गेनिक खेती नूं तरजीह नहीं दिंदा। भी ऑर्गेनिक दे नाम ते धोखा बड़ा वड्डा हो रहा, वो धोखा तुहानूं की लगदा भी की हो रहा? कंपनियां वाले की करदे आ, मार्केट चों खरीद के ऑर्गेनिक करके वेची जांदे आ। हाँ, इस बार सरकार ने ऐलान किया कि जिन्ना लोगों ने पराली नहीं साड़ी, मैं पिछले 3 साल तो अग नहीं ला रहा। अच्छा, बिल्कुल नहीं अग लाई। देश विदेश के सारे ही दर्शकों का तुहाडे अपने सेवक हरप्रीत सिंह मखू वालों तह दिलों स्वागत किया जाता। दर्शकों, जिवें तुहानूं पता है कोई ना कोई शख्सियत लैके तुहाडे कोल हाज़र हो जाना वा। वो शख्सियत का जिहड़ा प्रोफैशन हुंदा है उहदे विचों मैं सवाल कढदा वां ते तुहाडे अगे लैके आउणा वां। जिस वीर नूं तुहानूं मिलाउण मैं जा रहा वां, आम पद्धर दा एक किसान है जिन्हों आपां कह दिंदे आ मिडल क्लास दे विचों, ते वीर ने एक नवां नवेकला उदम ते उपराला कीता कि ऑर्गेनिक खेती दा। जदों पंजाब दे दरियावां दे अंदर कैमिकल आ गया होवे, पंजाब दी जमीन दे अंदर कैमिकल चला गया होवे, पंजाब दी हवा दे विच कैमिकल चला गया होवे, ते उस समय ऐसी आवाज़ बुलंद करना मैनूं लगदा भी सच्ची मुच्ची पंजाब दे हक दे विच हा दा नारा मारन दे बराबर हुंदा है। 3 चीज़ां जिंदगी जीउण लई दोस्तों बड़ियां जरूरी ने, हवा, पानी ते मिट्टी। पंजाब दी मिट्टी बड़ी असीं गंदली कीती होई है क्योंकि ये विच असीं पैसटीसाइड इतनियां ज़्यादा पा दित्तियां। जे मैं गल करां कि पूरे भारत दे विचों सब तो वध पैसटीसाइड कित्थे यूज़ होईयां ने ते पंजाब दी धरती दे उपर होईयां ने। जे पंजाब दा पानी गंदला देखां ते सब तो वध पंजाब दा पानी गंदला हो गया क्योंकि पंजाब दे पानियां दे अंदर शरेआम फैक्ट्री दा, सीवरेज दा, शहरां दा पानी शामिल हो गया। जे हवा की गल करां ते पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सिर्फ एक नाम दा है, छापेमारी हुंदी होवेगी पर हुंदा कुछ नहीं किसी का भी, ते हवा भी साडी गंदली हो गई। ऐसे समय के उपर सानू लोड़ सी कि साडी जिहड़ी सेहत है इहदा ख्याल किवें रखिया जावे। जदों सेहत का ख्याल रखण की गल चली तो मन दे विच तरह तरह के सवाल आए। किसी ने कह दिता जैविक खेती होवे, किसी ने कह दिता ऑर्गेनिक खेती होवे। कुछ सियाणे सुहिरद लोगों ने शुरुआत की भी मैं अपने घर वास्ते बीज के देखा, तो रिजल्ट जिहड़ा आ वो काफ़ी अच्छा आया। समा पा के उन्होंने कह दिता कि मैं थोड़ा थोड़ा वधाउंदा जावां। समा पा के उन्होंने ऐसा लगा भी नहीं, इहदा मंडीकरण नहीं हो रहा, हुण थोड़ा जिहा वापस मुड़िया वां। आओ आपां जानण दा यतन करदे हां। मैं पिंड तलवंडी नेपाला विखे पहुंचिया होया, मैं वीर सरबजीत सिंह दे गृह विखे, ते मैनूं पता लगा सी भी ये वीर ने अज सानूं भी चीज़ां कुछ छकाइयां, कहंदे भी ये ऑर्गेनिक ने, ते मेरा मन कहंदा भी उस ऑर्गेनिक दे उपर ही इन्हां दे नाल विचार वटांदरा करां। आओ सब तो पहलां अपने दोस्तां दे नाल वीर जी नूं रूबरू करवावां ते इस प्रोग्राम दे विच इन्हां दा स्वागत करदे हां। वीर जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वीर सरबजीत सिंह जी, सानूं पता लग्या भी तुसीं ऑर्गेनिक खेती करदे हो, ये ख्याल तुहाडे मन दे विच आया किवें? मखू साहब, ये ख्याल काफ़ी देर दा आ, पिछले 6-7 साल तो मैं ऑर्गेनिक खेती कर रहा जी। साडे कैमिकल्स दा, साडे पैसटीसाइड ने बहुत ज़्यादा पसार जिहड़ा वध चुक्या सीगा। उस समय दे विच जिहड़ियां पदान जिहड़ी ਜ਼ਹਿਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੁਝ ਕਰੀਏ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਅੱਛਾ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 1 ਕਿੱਲਾ 1 ਏਕੜ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਬੀਜੀ। उस तो मगरों झोना लाया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ स्टार्टिंग की ਜਦੋਂ उदों कुछ नहीं पाया, कोई यूरिया नहीं पाया, कोई DAP नहीं पाई, कोई कैमिकल दी स्प्रे नहीं की ਉਹਨੂੰ मैं। पहले साल तो फसल वो कंप्लीट पूरी हो गई। दूसरे साल ਜਦੋਂ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ 30 ਕੁ ਮਣ ਨਿਕਲਿਆ। ਘੱਟ ਨਿਕਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਨਿਕਲਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਬੀਜੀ, ਉਹਨੇ ਦੂਸਰੀ ਬਿਜਾਈ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਣਕ ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ
ਯੂਰੀਆ DAP ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ, ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ। ਸਾਲ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਜਮਾ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤਾਂ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੂੜੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਝਾੜ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਿਕਲਿਆ? ਝਾੜ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ 35 ਕੁ ਮਣ ਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਿਜਾਈ ਆਉਣੀ ਆ ਕਣਕ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੇਨ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਈ ਕਣਕ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਵਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਪਰ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਝੋਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ, ਝੋਨੇ ਦਾ ਕਲਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਆਇਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਦੋਂ PR 111 ਦੀ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਬਿਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ PR 111 ਇਹ ਆਰਗੈਨਿਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਆਰਗੈਨਿਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਕਣਕ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਝਾੜ ਮੇਰਾ 45 ਕੁ ਮਣ ਆਇਆ। 45 ਕੁ ਮਣ। ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਪਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਸਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਹੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਭਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਬੀਜਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਉੱਗਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਪੱਤਾ ਲਪੇਟ ਆ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਪੱਤਾ ਲਪੇਟ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂ ਕੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਗੈਨਿਕ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ YouTube ਤੋਂ ਲੱਭ ਕੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਪੱਤਾ ਲਪੇਟ ਆਈ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਈ ਆ, ਤੇਰੇ ਝੋਨਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਣਾ ਆ ਤਾਂ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪੱਤਾ ਲਪੇਟ ਆਈ, ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਝੋਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਮੇਰੀ 60। ਆਰਗੈਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀ ਬੀਜਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਘਰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਆ ਉਹ ਬੀਜਦਾ ਆ। ਤਾਂ 1 ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਣਕ ਬੀਜਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੀਜਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਗੈਨਿਕ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਟੈਂਟ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੇਬਲ ਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਓ ਕਿ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲੇਬਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜ਼ਮੀਨ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੇਟੈਂਟ ਨੰਬਰ ਮਿਲੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਰਗੈਨਿਕ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1-2 ਘਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਰੇਟ ਠੀਕ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 3500 ਮੰਗ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, 3500 ਕੁਇੰਟਲ। ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਚੱਲ ਕੇ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਪੂਰਤੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਉਹ ਪੂਰਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਦਾ। ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਭੱਜਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਨੋਲਾ ਸਰੋਂ ਬੀਜਦਾ ਆ। ਮੇਰੀ ਉਹ ਕਨੋਲਾ ਸਰੋਂ ਜੀਓ ਕਨੋਲਾ ਵਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੇਟੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਉਵੇਂ ਦੇ ਉਵੇਂ ਘਰ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਘਰੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5-6 ਕੁਇੰਟਲ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਮੈਂ ਆਪ ਖਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ? ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲੱਗਿਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਚੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਰਕੇ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸੀ ਵੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਧੋਖਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਧੋਖਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਧੋਖਾ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਕੇ ਲੇਬਲ ਲਾ ਕੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਅੱਛਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਰਗੈਨਿਕ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਖਾਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਦੀ ਰੋਟੀ ਸੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਰੋਟੀ ਸੁੱਕੇਗੀ, ਰੋਟੀ ਉਹਦੀ ਸੁੱਕੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਰਗੈਨਿਕ ਆ, ਉਹ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤੱਤ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਟੇਸਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਟੇਸਟ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲਸ ਦੀ ਛਿੜਕਾਅ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੇ ਤਾਗੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਲਾਗੇ ਤਾਗੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਆ ਕਿ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 70 ਕੁ ਪੈਸੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਸਪਰੇਅ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਚਾ ਕੇ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਉਹਦਾ ਗੰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਪਰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਸਮ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੀ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਰਗੈਨਿਕ? ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਆਰਗੈਨਿਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਔਰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜੇ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਓ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਹਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਅਸੀਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਸਾਨੂੰ ਟੇਸਟ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੰਡੀਕਰਨ। ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕੁੰਨਾ ਮਾਂ ਵੀ ਚੀਰਾ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਸਾਡੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਬਈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਸਾਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਝੋਨਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਝੋਨੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਗੰਧਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰੀਏ ਬਈ, ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਬਦਲੀਏ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੂੰ ਕਰਵਾਏਗਾ? ਔਰ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਝੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਬ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਾ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਉਦਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਉਸ ਰੇਟ ਤੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਆਮ ਫਸਲ ਨਿਕਲਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭਾਅ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਉੱਚਾ ਭਾਅ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਗੈਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੀਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਦਿਆਂ। ਆਰਗੈਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਲੋਕ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਭੱਜ ਕੇ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਟ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਜੀਰੇ ਤੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਭੀ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੋਭੀ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤਾਜ਼ੀ ਤੋੜੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਜ਼ੀ ਤੋੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 2 ਫੁੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਮਖੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆਇਆ ਜੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਰਨ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਕੱਲ ਹੀ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾਣ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ। ਮੈਂ ਮਨ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੀਚਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਐਜ਼ ਏ ਰਿਪੋਰਟਰ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਐਜ਼ ਏ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਮਨਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜ਼ਹਿਰ ਪਰੋਸ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਸੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ। ਧਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਹੋ, ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਧਰਮੀ ਹੋ, ਚੌੜੇ ਗਾਤਰੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਧਰਮੀ ਹੋ। ਧਰਮ ਦਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਧਰਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦਾ ਧਰਮ ਬਣਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨਾ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਜਾਏ ਜੇ, ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣਾ।
ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਕਵੀ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਐਸੀ ਲਿਖਤ ਲਿਖਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਪਰੋ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਬੇ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ, ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਲੀਡਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਖਿੱਚੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਭੱਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੀਜ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ 2-4 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡਦਾ ਵਾਂ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਰਤ ਲੈਣਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਅੱਗੇ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਆਹ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, PAU ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਐਂਡਰੋਇਡ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਆਈਫੋਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਕੱਢਿਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮੇਰਾ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ। ਮੈਂ KVK ਸੈਂਟਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰੀਕੇ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਬੂਹ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਉਹਦੇ ਭੇਜਣੀ ਪਏਗੀ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਭੇਜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੰਘਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੇ ਇੰਨੇ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, RTI ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸ, ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਪੱਕੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮਟਰ ਖਵਾਵਾਂਗਾ, ਔਰ ਮਟਰ ਵੀ ਪੱਕੇ ਜੇ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਕੱਲੇ ਮਟਰ ਖਵਾਓਗੇ ਕਿ ਮਟਰਾਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖਵਾਓਗੇ? ਨਹੀਂ, ਮਟਰ ਦੇਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਇਹਨਾਂ ਉਦੋਂ ਮਾਫ ਕਰ ਲਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਆਰਗੈਨਿਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਠਾਸ ਹੋਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਾਂਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਆਉਨੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਗੋਭੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਵਾਵਾਂਗਾ। ਗੋਭੀ ਦਾ ਮਿਠਾਸ ਆਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਏਗੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਗੋਭੀ ਵੈਸੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕੱਚੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗੋਭੀ ਖਾਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜੱਤਣ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗੋਭੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜੱਤਣ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਿੱਠੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਮਟਰ ਵੀ ਮਿੱਠਾ, ਗੋਭੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿੱਠੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਟਰ ਮਿੱਠਾ ਹੋਏਗਾ। ਬੈਂਗਣੀ ਲਾਈ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਈਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਪਰੇਅ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜੇਕਰ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਘੋਲ ਬਣਾ ਲਈਦਾ ਆ, ਮਿਰਚਾਂ ਵਗੈਰਾ ਕੁੱਟ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮਿਰਚਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਮਿਰਚਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਲਈਦਾ ਆ। ਅੱਛਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਚੁਰਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਨੈਚੁਰਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਪਾ ਲਈਦਾ ਜਦੋਂ ਕਰੇਲੇ ਨੂੰ ਮੱਖੀ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਲਾ ਦਈਦਾ ਵਾ, ਆਉਂਦਾ ਜਾਲ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਮੱਖੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕਰੇਲਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਦਵਾਈਆਂ ਪਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸ਼ਹਿਰ ਛੋਟਾ ਜੀ, ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵੇਚਦਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਵਪਾਰ ਹੈ ਜੀ ਝੂਠ ਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਖੇਤੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਬੀਜਦਾ ਉਹੀ ਵੱਢਦਾ ਆ, ਵਪਾਰੀ ਜੋ ਬੀਜਦਾ ਉਹ ਵੱਢਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਲੂ ਲੈ ਕੇ 25 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚਦਾ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਸਬਜ਼ੀ ਬੀਜ ਕੇ, ਗੋਭੀ ਬੀਜ ਕੇ ਗੋਭੀ ਵੇਚਦਾ ਆ, ਬੈਂਗਣੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਖਰਬੂਜੇ ਲਾ ਕੇ ਖਰਬੂਜੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਆ। ਉਹ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਪਰ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਦੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਕੇ ਦਿਓਗੇ, ਫਿਰ ਸੱਚ ਸੁੱਚਾ ਕਾਹਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
ਪਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਇਖਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸਾਡਾ ਨਾ। ਇਖਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਤਾਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਲੋਕੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਣ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ 70-70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਏਕੜ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਠੇਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਪਰੇਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੱਦੂ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੱਦੂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਪਏ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਵੱਲ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਛਾ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਪਿਆ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੋ ਲਿਆਣ ਕੇ ਘਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀਕੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਟੀਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦੇਈਦੀ ਆ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਐਡਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋੜਨਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਟੀਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਆਮ ਸਪਰੇਅ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਨੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਕਰਦਾ ਆ। ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਇੰਡੋਸਲਫਾਨ ਲੈਣੀ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੋਨੋ ਲੈਣੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। DDPP ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ DDPP ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹ DDPP ਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੇਲੇ ਤੋਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਪਰੇਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। DDPP ਤੇ ਬੈਨ ਹੈ, ਮੋਨੋ ਬੈਨ ਹੈ, ਇੰਡੋਸਲਫਾਨ ਬੈਨ ਹੈ, ਪਦਾਨ ਬੈਨ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਬੈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ? ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੀ। ਫੈਰਾਡਨ ਲੈ ਲਓ, ਫੈਰਾਡਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਦਾ? ਕੱਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੱਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕੱਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟੀਕੇ, ਉਹ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਈਦੀ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਪਰੇਅ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ, ਦੋਸਤੋ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਇਹ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਪਰ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੈਨ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਅੱਜ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਤੰਬਾਕੂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਰੋਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੀ 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 ਦੋਸਤੋ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਵੀਰ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਵੀਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਠੇਕਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਵੋ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਮਖੂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ। ਵੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ 60 ਤੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਬਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਕੱਦੂ ਅੱਜ ਐਡਾ ਤੇ ਕੱਲ ਐਡਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਦਿਸਦਾ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸੀਟ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਐਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਈ ਹੈ 60 ਤੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਥੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਐਸਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਖੂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜੀ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੀ ਖੇਤ ਤੁਸੀਂ ਗੇੜਾ ਮਾਰੋ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ 6 ਏਕੜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 35 ਏਕੜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਆ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ। ਪਰ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ 35 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗ ਲਾਏ ਤੋਂ ਵੇਚੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਾਰਮ ਭਰਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਰਨੇ ਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਏਕੜ ਬੀਜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਆਪਦੇ 5 ਆਪਣੇ ਤੇ 30 ਏਕੜ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ
ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਚਾਏ ਨੇ, ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਵਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ, ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਰੇ। ਜਿਹਨੇ ਅੱਗ ਵੀ ਲਾ ਲਈ ਫਾਰਮ ਵੀ ਭਰ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਾਰਮ ਭਰ ਲਏ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਨੇਪਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਹੀਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਨਾਮੇ ਨੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਹੀਰੋ ਫਾਰਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 250 ਏਕੜ ਦੇ ਆਪ ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 3-4 ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 400-450 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਆ, ਤੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਆ। ਤੇ ਪੈਸਾ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇਊਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਾਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਆਣ ਕੇ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਣ ਕੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਾਲਾ ਮਲਾਇਆ ਕਰਕੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਆਹ ਕਰ ਲਓ। ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਡੀਸੀ ਨੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਲੋੜ, ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪੀ ਲਓ ਆ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੇਤੀ ਆ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਕਦੇ ਆ ਕੇ ਚਾਹ ਹੀ ਪੀ ਜਾਓ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਆ, ਹਰ ਅਪਰੋਚ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਅਪਰੋਚ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕੋਈ ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਰਖਾਉਂਦੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕੋਈ ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਰਖਾਉਂਦੀ। ਜੇਕਰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਵੀ ਪੀਤੀ ਏ, ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਟਰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਮਟਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੋਭੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਜਿੰਨਾ ਜੋਗੇ ਆ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਜੇ ਆਖੋਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਛਕ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਈ ਜੀ ਜੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾਂਭਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਧ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਪਾਉਣ। ਦੋਸਤੋ, ਵੀਰ ਦਾ ਉਲਾਂਭਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਚਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਪੀਂਦਾ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਹੁਣ 156 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਖੂ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਾਂ। ਤੇ ਵੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਉਲਾਂਭਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਾਹ ਹੀ ਆ ਕੇ ਪੀਜੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਵੀਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਾਹ ਛੱਡੋ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਛਕ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਂਝ ਤਾਂ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਲਾਂਭਾ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜੀ ਆਨੂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸਲਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ 2-3 ਕਿਸਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣਾ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਘਰੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2 ਏਕੜ ਬੀਜ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ। ਹਾਂ, 2 ਏਕੜ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, 2 ਏਕੜ ਬੀਜ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਉਗਣੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ 2 ਏਕੜ ਬੀਜ ਲਾ। ਤੇ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕਣਕ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੇਰਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 55 ਮਣ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ? ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੇਰੀ 55, ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ 60 ਪਲੱਸ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਦਾ ਗੇੜਾ ਤੇ ਮਾਰੋ। ਅੱਛਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਫਸਲ ਤੇ ਗੇੜਾ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੀਰ ਦੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਵੀਰ ਦੀ ਕਣਕ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਬੀਜੀਆਂ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਰ ਨੇ ਸਰੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਰੋਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਵੀ ਗੇੜਾ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਵੀਰ ਨੇ ਜੋ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਕਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਦਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਪੱਧਰਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਹਿਰ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਕਲੀਫ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਹਲੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵਾ। ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਖੇਠਾਂ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਦੇ ਵੀ ਉੱਤਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ।
ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕੀਏ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾਂ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਯੂਨੀਅਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਐਟੀਟਿਊਡ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧੀਆ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਘਰੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਲਾਹਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾਵਾਂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੁ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਾਂ ਵੀ ਉਹ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ। ਵੀਰ ਜੀ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੇੜਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਖੇਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਵੀਰ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸੀ ਆਪਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ।